आप सभी को नमस्ते और स्वागत करता हूं नवी कक्षा के 7वां पद्य पाठ पर्यावरण बचाओ के लिए। तो चलिए आज हम पर्यावरण बचाओ इस पद्य पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम इस पद्य के सामान्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है छात्रों में मतलब आप में भाषा कौशलों का विकास करना और आप में से रहे पूर्व ज्ञान की जांच करना, यानी एक बार फिर याद करना, और छात्रों में यानी आप में से हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और अंतिम है छात्रों की चारित्र के विकास करना, मतलब आप में जो व्यक्तित्व है उसका बढ़ावा देना या विकास करना इस पद्य पाठ का सामान्य उद्देश्य है। और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य यह है पर्यावरण का महत्व समझाना, और उसमें से दूसरा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानकारी पाना, और पर्यावरण रक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना या सीख लेना, वृक्ष या पौधा लगाने या बचाने और लगाने के गुणों को बच्चों में यानी आप में से विकसित करना या विकास करना, इन विशिष्ट उद्देश्य एक खास करके इस पद्य के विशेष उद्देश्य यह है। तो चलिए इस पद्य पाठ का लेखक जी का परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक जी है डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी। परशुराम शुक्ल जी का चित्र आप यहां पर देख रहे हैं। श्री परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानापुर में हुआ था। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ला ಅವರ ಜನ್ಮ ಜೂನ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು 1947 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6 ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಜೂನ್ 5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ, ಇನ್ನು 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂಥ ವರ್ಷ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. आप ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ है। ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು. ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕವನ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದೇನೋ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೃತಿ ಪರ आपको ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ हुआ है. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಆನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು इसके अलावा ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪರ್ಯಾವರಣ ಏವಂ ವನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ आपको सम्मानित किया गया है. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. इष्टे अल्दे हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत है. हिंदी अकादमी इरಬಹುದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿರಬಹುದು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಯುತರು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಜಿ ಅವರು. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಯ ಶಬ್ದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಮಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಹ, ಯಾಚನಾ, ಅವಶ್ಯಕತಾ, ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೋಂಧಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ಸುಗಂಧಿತ್, ಖುಷ್ಬೂದಾರ್,
ಸುವಾಸನಾ ಭರಿತ. ಜಲವಾಯು, ಮೌಸಮ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ. शोर, कोलाहल, ऊंची और तीखी आवाज, गद्दला, गलाटे. ರೋಪನ, ಲಗಾನ, ನೆಡುವುದು, ಹಾಕುವುದು. ಶಪಥ್, ವಾದ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಆಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಪದ್ಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದೋಣ. पर्यावरण बचाओ, डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी. आशय: परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है. शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है. आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है. इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है. प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. पद्यवन्नೊಮ್ಮೆ ओदोಣ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ. ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य है हमारा. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪದ್ಯ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक जग में पानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ. ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा, दूर करेंगे सारा. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ. ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಕವಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಮಾನವ ಜೀವನ್ ಅಸಂಭವ ಹೈ ಅಂತ. ಪರಿಸರದ ಹೊರತಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಸಂಭವ, ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೂಸು, ಪರಿಸರದ ಕೂಸು. ನಾವು ಏನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವೊಂದು ಮಗುವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಮಣ್ಣೇ ಸತ್ತರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಿದು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈ ಮಾತು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಏನು ಚಿತ್ರ ಅಂತ. ಅದು 1945ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಅಣುಬಾಂಬಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಅದು ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಭುಗಿಲದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹೊಗೆ, ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಏನದು ವಿಷಾನಿಲ ಅದು. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನನ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪಲ್ಲಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಅಥವಾ ಭಯಂಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೈಗಾರಿಕೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ, ಅದೇ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪರ್ಯಾವರಣ ಜೀವ ಜಗತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ. ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಮರದ ಚಿತ್ರ. ಆ ಮರದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆ ಮರವೇ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾತೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಕೆಯ ಕೈಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ. ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಇದೆ. ಆ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಸುತ್ತ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧ ಪರ್ಯಾವರಣ, ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಕೇವಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟು ಟಾರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡೀಪುರದ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೊರೆದು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಕಾಡನ್ನ
ನೀವು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಹಂಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರೆ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಮುಂದುವರೆದು ಆಶಯ ಆಜ್ಕಲ್ ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಸ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಬಿಡುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಜಲದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೊಳಕು, ಅಶುದ್ಧಿ, ಇದು ಇರ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ವಾಯು ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅವನು ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಈ ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಧ್ವನಿ ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಹೆಚ್ಚಳ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಗಳು ಹರಿದೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತ ಎಂದು ಕೇಳ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಬಡ್ತೆ ಜಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಿಸರ ಸಂತುಲನ್ ಬಿಗಡ್ ರಹಾ ಹೈ. ಪರಿಸರದ ಸಂತುಲನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮುಂದುವರೆದು, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಜಿಯವರು ಇಸ್ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಕೆ ಓರು. ಈ ಜ್ವಲಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜ್ವಲಂತ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ತೇಲ್ ಬಂದಡದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕಡೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡೂ ತನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ನಿಂದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಮಾರ ಧ್ಯಾನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ, ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ. ಇಷ್ಟು ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನು ಕವಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ.